Good morning, students. Today we are going to discuss about reduction formulae in definite integrals. Reduction formula in definite integrals. So let us see some theorems. Right, first one, in is equal to integral 0 to pi by 2 sine power nx dx. So here x is misplaced. Read this as sine power nx dx. Then in is equal to n minus 1 by n into in minus 2. So already we have seen the reduction formula of the integral sine power nx dx in indefinite integration. So now we are going to find integral 0 to pi by 2 sine power nx dx. So write the proof of integral sine power nx dx as it is, as in indefinite integration. But first of all, in is equal to integral 0 to pi by 2 sine power nx dx. Then this sine power nx dx can be written as sine power n minus 1 of x into sine x dx. Now apply integration by parts. That is the integral uv dx formula. Integral uv dx. That is u into integral v dx minus integral d by dx of u into integral v dx whole dx. That is sine power n minus 1 of x into integral of sine x minus cos x under the limits 0 to pi by 2 minus integral 0 to pi by 2. So this derivative of sine power n minus 1 of x, that is derivative of u, n minus 1 into sine power n minus 2 of x into derivative of sine x cos x into integral of v, that is integral of sine x minus cos x dx. So this is minus the sine power n minus 1 of x into cos x under the limits 0 to pi by 2 integral ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఈ n minus 1 అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకుంటే ప్లస్ n minus 1 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ సైన్ పవర్ n minus 2 ఆఫ్ x ఇంటూ cos x ఇంటూ cos x cos స్క్వేర్ x రాసుకోవచ్చు ఇలా. సో అలాగే ఆ లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ టర్మ్ అప్పర్ లిమిట్ పై బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ cos పై బై 2 జీరో అవుతుంది, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. అలాగే లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సైన్ టర్మ్ 0 అవుతుంది కాబట్టి సంథింగ్ ఇంటూ 0 అగైన్ 0. సో ఫర్ బోత్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ బికమ్స్ 0. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ n minus 1 into integral 0 to pi by 2 sine power n minus 2 of x into cos square x dx. Okay. So now write cos square x in terms of sine square x. There is a 1 minus sine square x. Now split into that, multiply this sine power n minus 2 of x into bracket. So this is sine power n minus 2 of x minus sine power nx dx అవుతుంది. సో అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోండి. అంటే n minus 1 into integral 0 to pi by 2 sine power n minus 2 of x into 1 dx minus n minus 1 into integral 0 to pi by 2. So product of these terms sine power nx అవుతుంది. Again we can write this as in minus 2 and this as in రాసుకోవచ్చు మనం. సో in వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ RHS లో in ఉంది, దాని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే in ప్లస్ n minus 1 into in is equal to n minus 1 into in minus 2. సో దెన్ in ఇందులో in కామన్ తీసుకున్నట్లయితే 1 ప్లస్ n minus 1 ఉంటుంది is equal to n minus 1 into in minus 2. So minus 1 plus 1 gets cancelled. Then n into in is equal to n minus 1 into in minus 2. Therefore in is equal to n minus 1 by n into in minus 2. So this is a in value. This is n minus 1 by n into in minus 2 వస్తుంది మనకి. Right. So in is equal to n minus 1 by n into in minus 2. So let it be equation 1. So this is the value of in. But if you replace n by in minus 2, you get there is a
in minus 2 is equal to n minus 2 minus 1 by n minus 2 into in minus 2 minus 2, like this. So by simplifying this, we get in minus 2 is equal to n minus 3 by n minus 2 into in minus 4 వస్తుంది. అలాగే ఇదే ఈక్వేషన్ 1 లో n ప్లేస్ లో n minus 4 తో రీప్లేస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ in minus 4 వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి ఈ in minus 4 is equal to అంటే అప్పుడు n minus 4 minus 1 అంటే n minus 5 by n minus 4 into in minus 6 వస్తుంది ఇలా. సో బై కంటిన్యూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, సో we get finally we get I0 or I1 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం రీసబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈక్వేషన్ 1 లో in minus 2 వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into in minus 4. మళ్ళీ ఈ in minus 4 వాల్యూ ఇక్కడ n minus 5 by n minus 4 into in minus 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో ఫైనల్ గా we get n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 by n minus 4 into finally we get I0 or I1 according as n is even or odd. అంటే n ఈవెన్ నంబర్ అంటే I4, I6, I8 ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు చివరికి I0 మిగులుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ లో అన్ని 2 డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చివరికి I0 వస్తుంది. అదే n వాల్యూ ఆడ్ నంబరు అంటే 5, 7, 9, 11 ఇలాంటి నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు చివరికి I1 మిగులుతుంది. సో మరి ఇప్పుడు ఈ I0 అండ్ I1 వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. సో I0 is nothing but integral of 0 to pi by 2 sin power 0 x dx. So that is equal to integral 0 to pi by 2 1 dx. So integral 1 means x under limits 0 to pi by 2. So there is upper limit pi by 2 minus lower limit 0. Pi by 2 minus 0, there is pi by 2. So I0 value pi by 2. అలాగే I1 value integral 0 to pi by 2 sin x dx. So that is equal to integral sin x అంటే minus cos x అవుతుంది, లిమిట్స్ 0 to pi by 2. సో మైనస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అప్పర్ లిమిట్ cos pi by 2 0 అవుతుంది, మైనస్ cos 0 1 వస్తుంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 దిస్ ఇస్ ప్లస్ 1. అంటే ఇక్కడ మీరు n ఈవెన్ ఇస్తేనేమో ఆ లాస్ట్ వాల్యూ pi by 2 వస్తుంది, అలాగే n వాల్యూ ఆడ్ ఇచ్చినట్లయితే లాస్ట్ టర్మ్ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాని మనం పర్ఫెక్ట్ గా బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ in ఈక్వల్ టు, నేను మనం కంబైన్ చేసి రాసుకున్నట్లయితే మొత్తం ఫార్ములా మనకి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి గమనించండి, ఇలా వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power nx dx is equal to n minus 1, n minus 3, n minus 5 and so on. 2r1 లాస్ట్ కి 2r1 వస్తుంది న్యూమరేటర్ లో. అలాగే డెనామినేటర్ లో n into n minus 2 into pi by 2 if n is even. అలాగే సో ఇలా అంటే ఈ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మొత్తం కంప్లీట్ గా రాసుకుంటాము. ఇక్కడ 1 or 2 వస్తుంది న్యూమరేటర్, డెనామినేటర్ లో 2 or 3 లేదా 1 or 2 రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా. సో ఇంటూ k అని రాసుకొని k వాల్యూ pi by 2 if n is even and k is equal to 1 if n is odd. సో ఇలా మనకి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power nx dx వాల్యూ మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా. సో కంపల్సరీగా మనం ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే న్యూమరేటర్ లో n-1 తో బిగిన్ అవుతున్న సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి n-1, తర్వాత 2 రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి n-3, ఆ తర్వాత ఇంకొక 2 రెడ్యూస్, అలా n-1 తో న్యూమరేటర్ స్టార్ట్ చేసి 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు వెళ్ళాలి అంటే లాస్ట్ టర్మ్ 2r1 రాగానే కంప్లీట్ స్టాప్ చేసుకోవాలి. అలాగే డెనామినేటర్ వచ్చేటప్పటికి n తో స్టార్ట్ అవుతుంది డెనామినేటర్. ఈ n తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అవి కూడా అంతే, డెనామినేటర్ కూడా మళ్ళీ 2 రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి అంటే ఈ లాస్ట్ వాల్యూ 2r1 రాగానే స్టాప్ చేసుకోవడం, ఇంటూ pi by 2 వేసుకోవాలి ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్. అదే n కనుక ఆడ్ అయినట్లయితే ఇంటూ 1 వేసుకోవాలి మనం. సో ఇలా
ఆ ఫార్ములా కంపల్సరీగా మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి చాలా అవసరం అవుతుంది. నెక్స్ట్ తీద్దాం, నెక్స్ట్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx. Then in is equal to n minus 1 by n into in minus 2. So this is same as integral 0 to π/2 sin power nx dx అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఈ in వాల్యూ n minus 1 by n into in minus 2. సో ప్రూఫ్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చేసాము, అదే ప్రొసీజర్ లో చేసుకోవచ్చు ప్రూఫ్ ని మనం. రైట్, సో in integral 0 to π/2 cos power nx dx can be written as integral 0 to π/2 cos power n minus 1 of x into cos x dx రాసుకోవచ్చు. Again this is u and this is v. Again apply integral uv dx formula, integration by parts formula, that is u into integral v dx, that is the cos power n minus 1 of x into integral cos x is sin x under limits 0 to π/2. అలాగే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power n minus 1 of x derivative n minus 1 into cos power n minus 2 of x into derivative of cos x minus sin x into integral v dx means integral cos x is sin x. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి అప్పర్ లిమిట్ π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos π/2 టర్మ్ 0 అవుతుంది, లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే sin 0 0 అవుతుంది. కాబట్టి సో ఫర్ బోత్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ బికమ్స్ 0. అలాగే ఇక్కడ ఈ మైనస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకురండి, n minus 1 తో టోటల్ గా ప్లస్ n minus 1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power n minus 2 of x ఇంటూ sin square x రాసుకోవచ్చు మనం. ఇలా 0 plus n minus 1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power n minus 2 of x ఇంటూ sin square x dx. అగైన్ sin square x ని 1 minus cos square x. సో ఇది లోపలికి మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఒకటి n minus 1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power n minus 2 of x వస్తుంది. ఇంకోటి మైనస్ n minus 1 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx వస్తుంది dx. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ది in minus 2 రాసుకోవచ్చు, దీని వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి in రాసుకోవచ్చు. So therefore in is equal to n minus 1 into in minus 2 minus n minus 1 into in రాసుకోవచ్చు. అగైన్ ఈ in ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి in కామన్ తీసుకున్నట్లయితే 1 plus n minus 1 వస్తుంది. అప్పుడు అది is equal to n minus 1 into in minus 2. ఈ minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి n into in వస్తుంది, is equal to n minus 1 into in minus 2. So therefore in is equal to n minus 1 by n into in minus 2 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx ఫార్ములా. ఇది చూడండి, ఫైనల్ గా మీరు ఈ ఫార్ములాని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx dx అంటే దట్ ఈస్ n minus 1 n minus 3 n minus 5 and so on 1 or 2 divided by n minus 2 n minus 4 and so on 2 or 3 into k, where k is equal to π/2 if n is even and 1 if n is odd. అంటే k వాల్యూ ఎంత రాసుకోవాలనేది డిపెండ్స్ అపాన్ n is even or odd. సో అలాగే నోట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx dx వాల్యూ, ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx వాల్యూ, ఈ రెండు కూడా సేమ్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఫార్ములా ప్రూఫ్స్. in ఈక్వల్ టు n minus 1 by n into in minus 2, రెండు కూడా రిడక్షన్ ఫార్ములా సేమే వచ్చినాయి మనకి. మరి ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ ఎలా అవుతున్నాయి గమనించండి ఒకసారి. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx, that is a King's formula. సో ఈ కింగ్స్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ 0 to π/2 sin power x nx dx can be written as integral 0 to π/2 sin power n π/2 minus x, because a వాల్యూ π/2 కాబట్టి a minus x అంటే π/2 minus x, sin 90 minus x అంటే cos x కాబట్టి this becomes 0 to π/2 integral 0 to π/2 cos power nx dx. సో కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి రెండింటికి సేమ్ ఫార్ములా, అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx dx అన్నా
ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx అన్న ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. సో కాబట్టి ఆ రెండు రిడక్షన్ ఫార్ములాలు కూడా సేమ్, కాబట్టి ఫార్ములా కంపల్సరీగా మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి అందరూ కూడా మైండ్ లో ఉంచుకోండి ఆ ఫార్ములాని. రైట్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు tan x ఇంటిగ్రల్ tan power nx dx రిడక్షన్ ఫార్ములా చూద్దాం ఒకసారి. థియరమ్ 3, if in is equal to integral 0 to π/4 tan power nx dx, then in plus in minus 2 is equal to 1/n minus 1. అలాగే ఈ ఫార్ములా కూడా ఇంటిగ్రల్ tan power nx dx మనం ఇండెఫినెట్ లో చేసాం, సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి, కాకపోతే ఇక్కడ జస్ట్ లిమిట్స్ వచ్చినాయి, ఆ లిమిట్స్ అప్లై చేసుకుంటాం అంతే. సో ఈ ఫార్ములా ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ మనకి ఇండెఫినెట్ లో కూడా వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆ ఈజీ ఫార్ములా ఎలా చేస్తున్నామో చూసుకోండి. అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాసుకుంటాం అంటే మనం tan power nx ని tan power n minus 2 of x into tan square x రాసుకుంటాము. ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ కూడా అప్లై చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ tan square x ని అగైన్ secant square x minus 1 రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 tan power n minus 2 of x into secant square x dx ఒక టర్మ్ వస్తుంది, మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 tan power n minus 2 of x into 1 dx అని వస్తుంది ఇలా. సో మనకి 0 to π/4 tan power nx అంటే in రాసాము, మరి ఇక్కడ 0 to π/4 tan power n minus 2 of x dx ఉంది కాబట్టి we can write this as in minus 2 రాయొచ్చు, I suffix n minus 2. అలాగే ఇక్కడ ఫార్ములా చూసుకోండి ఒకసారి. tan x ని మనం fx గా ట్రీట్ చేస్తే secant square x dx f dash x అవుతుంది, secant square x అంటే f of x whole power n minus 2 into f dash x dx ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. ఇంటిగ్రల్ f of x whole power n into f dash x dx, that is f of x whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుందంటే tan power n minus 2 plus 1 by n minus 2 plus 1 x limits to 0 to π/4 in minus this is in minus 2 రాసుకోవచ్చు. కానీ మైనస్ in minus 2 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ అవుతుంది అప్పుడు. అలాగే దిస్ ఇస్ ద tan power n minus 2 plus 1 అంటే n minus 1 by n minus 1 లిమిట్స్ 0 to π/2, ఈ in minus 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ మైనస్ in minus 1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే in ప్లస్ in minus 2 లేదా అట్లాగే ఉంచారు ఈ స్టెప్ లో 1 by అప్పర్ లిమిట్ π/4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే tan π/4 1 వస్తుంది మనకి. tan π/4 1 కాబట్టి అప్పుడు 1 power n minus 1 1 అవుతుందంటే 1 by n minus 1. లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే tan 0 0 అవుతుందంటే 1 by n minus 1 minus 0 అంటే 1 by n minus 1 minus in minus 2. ఈ మైనస్ in minus 2 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. therefore in plus in minus 2 is equal to 1 by n minus 1. So this is the reduction formula for integral 0 to π/4 tan power nx dx. So this is also a very important formula we have to remember. That is in plus in minus 2 is equal to 1 by n minus 1. అలాగే మరి tan లో i0 i1 వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. సో tan లో i0 అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 tan పవర్ 0x వస్తుంది, tan పవర్ 0 అంటే 1 వస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ 1 dx అంటే x అవుతుంది. అప్పుడు లిమిట్స్ 0 to π/4 కాబట్టి సో దట్ ఈస్ π/4 వస్తుంది. అంటే tan లో i0 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే π/4. అలాగే i1 వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/4 tan x dx అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ tan x అంటే log mod secant x, లిమిట్స్ 0 to π/4. సో అప్పర్ లిమిట్ π/4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే log secant π/4 అంటే log ఆఫ్ రూట్ 2 మైనస్ లాగార్థం ఆఫ్ secant 0 అంటే 1 ఇలా వస్తుంది. ఇలా log 1 అంటే 0, ఇంకా అప్పుడు log ఆఫ్ రూట్ 2 ఇలా వదిలేయచ్చు, లేదా 2 పవర్ హాఫ్ రాసుకొని హాఫ్ ముందు తెచ్చుకుంటే 1/2 log 2 వస్తుంది, లేదా అలా log ఆఫ్ రూట్ 2 వదిలేసినా సరిపోతుంది మనకి. సో ఇలా అంటే రిడక్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ tan లో i0 i1 ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం ఇంటిగా sin x యొక్క రిడక్షన్ ఫార్ములాలో i0 i1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా tan power nx dx లో i0 i1 లు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూశారు మీరు.
So next reduction formula, that is if in is equal to integral 0 to pi by 4 secant power nx dx, then in is equal to root 2 whole power n minus 2 by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into in minus 2. సేమ్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇండెఫినెట్ లో చేసినట్లుగానే చేసుకోవటమే. secant పవర్ nx dx అంటే secant పవర్ n minus 2x ఇంటూ secant స్క్వేర్ x రాసుకోవచ్చు. యూజ్ అప్ బై పార్ట్స్ ఫార్ములా, ఇది u అనుకోండి, ఇది v అనుకోండి, అగైన్ ఇంటిగ్రల్ uv dx ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి. సో u ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ secant స్క్వేర్ x అంటే tan x, లిమిట్స్ 0 to pi 4 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 secant పవర్ n minus 2 of x డెరివేటివ్ అంటే n minus 2 ఇంటూ secant పవర్ n minus 3 of x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ secant x ఇంటూ tan x ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ secant స్క్వేర్ x అంటే tan x dx యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది tan స్క్వేర్ x, దిస్ ఈజ్ secant పవర్ n minus 2 అయిపోతుంది, ఈ n minus 2 అవుట్ సైడ్ రాయండి. అలాగే లిమిట్స్ అప్లై చేసుకుంటే secant దిస్ ఇస్ పై బై 4 అప్లై చేసుకుంటే secant పై బై 4 అంటే రూట్ 2 అవుతుంది, రూట్ 2 హోల్ పవర్ n minus 2 ఇంటూ 1 మైనస్, అలాగే లోయర్ లిమిట్ 0 అప్లై చేసుకుంటే tan 0 0 అవుతుంది కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ దిస్ ఇస్ రూట్ 2 హోల్ పవర్ n minus 2 వస్తుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి సింప్లిఫికేషన్ ఇలా చేస్తున్నాం. అగైన్ tan స్క్వేర్ x ని secant స్క్వేర్ x మైనస్ 1 రాసుకుంటే this is root 2 whole power n minus 2 minus n minus 2 into secant power n minus 2 of x into secant square x minus 1 dx. ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి, మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే దిస్ బికమ్స్ secant పవర్ nx అవుతుంది, అలాగే మైనస్ secant పవర్ n minus 2 అవుతుంది, అంటే n minus 2 తో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్టయితే ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మైనస్ n minus 2 ఇంటూ in ప్లస్ n minus 2 ఇంటూ in minus 2. ఈ in వాల్యూ అగైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకున్నట్లయితే మనకి ప్లస్ n minus 2 అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 హోల్ పవర్ n minus 2 ఇంటూ n minus 2 ప్లస్ ఈ n minus 2 ఇంటూ in minus 2 మిగిలిపోయింది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం. అగైన్ ఇందులో in కామన్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు 1 ప్లస్ n minus 2 వస్తుంది, రైట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం. ఈ 1 ప్లస్ n minus 2 అంటే n ప్లస్ 1 వస్తుంది, సారీ n minus 1 వస్తుంది, ఈ రైట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు in వాల్యూ కావాలి కాబట్టి therefore in is equal to ఈ n minus 1 లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టిప్లై అయింది, రైట్ సైడ్ తీసుకెస్తే డివైడ్ బై వస్తుంది. సో in is equal to root 2 whole power n minus 2 by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into in minus 2. So this is a reduction formula of secant power nx dx. Right, next reduction formula, if im comma n is equal to integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx, then im comma n is equal to m minus 1 by m plus n into im minus 2 comma n. So ఇది one type of reduction formula. Again we can have, so imn can be written as n minus 1 by m plus n into im comma n minus 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, అదొక రిడక్షన్ ఫార్ములా ఉంది. సో రెండింటి యొక్క మెథడ్స్ సేమే, చేసేటువంటి మెథడ్స్. సో దేనికైనా ఫార్ములా ఒకటే వస్తుంది, వాల్యూస్ ఫార్ములా అని చెప్పేసి మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అది. సో ఇక్కడ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ బట్ ఒకసారి ఎలా వచ్చింది ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది ఒకసారి నేర్చుకోవటం మంచిదే మనకి. సో imn, సో దట్ ఈస్ sin power mx into cos power nx dx. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ని బట్టే మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ m లో రిడక్షన్ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ sin power mx ని మనం sin power m minus 1 of x into sin x రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా. సో అంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ ఎందులో m లో రిడక్షన్ జరిగితే m ని రెడ్యూస్ చేయండి, అంటే సపరేట్ చేయండి, స్ప్లిట్ చేయండి. m ఏ దేని యొక్క పవర్ గా ఉంటుందో దాంట్లో స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒకవేళ m కామా n minus 2 రావచ్చు మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, అంటే n లో రిడక్షన్ జరిగినట్లయితే అప్పుడు cos power nx ని
కాస్ పవర్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు. రైట్, ఇక్కడ మనకి m లో రిడక్షన్ జరిగింది కాబట్టి m ని స్ప్లిట్ చేసాము, సైన్ పవర్ m మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ టర్మ్ ని యూగా ట్రీట్ చేయండి, అప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని విగా ట్రీట్ చేసుకోండి. సో అప్పుడు ఇది u ఇంటూ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దీని ఇంటిగ్రేషన్ రావాలి. మరి ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి. కాస్ ఎక్స్ ని మీరు టీ అనుకుంటే అప్పుడు మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటి అవుతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ మైనస్ టీ పవర్ ఎన్ డిటి ఫార్ములా. మైనస్ టీ పవర్ ఎన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ కాస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఎక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి అది మైండ్ లో ఉంచుకోండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అదే రాసుకోవాలి మనం. మైనస్ కాస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 అని రాసుకోవాలి ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ వాల్యూ మనం. సో యు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాము. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ 1 లిమిట్స్ 0 to π by 2 మైనస్ అగైన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π by 2 ఈ ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ ముందు రాసాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ దీని సైన్ పవర్ m మైనస్ 1 ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ m minus 1 into sin power m minus 2 of x into derivative of sin x cos x. దీని ఇంటిగ్రల్ మైనస్ కాస్ పవర్ n plus 1 of x by n plus 1 ఇంత ముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ మైనస్ బయటకు వచ్చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ m minus 1 by n plus 1 ఉంది. సో అది కూడా బయట తీసుకురండి. అలాగే కాస్ పవర్ n plus 1 of x లో ఒక కాస్ సపరేట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ అ కాస్ పవర్ nx ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఆ కాస్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఉన్న కాస్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కాస్ పై బై 2 0 అవుతుంది. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సైన్ 0 0 అవుతుంది. కాబట్టి సో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ గా 0 అవుతుంది. కాబట్టి సింప్లీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ m minus 1 by m plus n plus 1 into integral 0 to π by 2 sin power m minus 2 of x into cos power n x into cos square x. again ఈ cos square x ని మనం 1 minus sin square x రాసుకోండి. సేమ్ ఇంత ముందులాగే ఇది బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే sin power m minus 2 into cos power n x ఒక టర్మ్ వస్తుంది. మళ్ళీ మైనస్ sin power m minus 2 of x into sin power mx into cos power nx వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ టర్మ్. ఇలా మళ్ళీ ఇది 2 టర్మ్స్ కాబట్టి 2 ఇంటిగ్రల్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తూ దాని ప్రతి ఇంటిగ్రల్ ముందు m minus 1 by n plus 1 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదా m minus 1 by n plus 1 into this can be written as I m minus 2 comma n రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ I m comma n రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఇలా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ IMN ఉంది. ఈ IMN కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అది మైనస్ టర్మ్ ప్లస్ అవుతుంది. అప్పుడు IMN కామన్ తీసుకుంటే అప్పుడు 1 ప్లస్ m minus 1 by n plus 1 is equal to m minus 1 by n plus 1 into I m minus 2 comma n. ఇక్కడ LCM తీసుకున్నట్లయితే n plus 1 ప్లస్ m minus 1 అంటే 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి డైరెక్ట్ గా n ప్లస్ m మిగులుతుంది. n ప్లస్ m బై n ప్లస్ 1 వస్తుంది అక్కడ. రైట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోండి. ఇక్కడ ఈ n ప్లస్ 1 n ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. దేర్ ఫోర్ IMN ఈజ్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ 1 బై n ప్లస్ m రైట్ సైడ్ వస్తే డివైడ్ బై అవుతుంది. IMN ఈజ్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ 1 బై m ప్లస్ n ఇంటూ IM మైనస్ 2 కామా n వస్తుంది మనకి. సో ఇలా ఆ రిడక్షన్ ఫార్ములా మనకి ఇంటిగ్రల్ 0 to π by 2 sin power mx into cos power nx dx అనే రిడక్షన్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఇంటిగ్రల్ 0 to π by 2 మెయిన్ లిమిట్స్ ని అక్కడ మనం కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేయాల్సింది. లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రల్స్ 0 to π by 2 sin power nx, ఇంటిగ్రల్ 0 to π by 2 cos power nx dx, ఇంటిగ్రల్ 0 to π by 2 sin power mx into cos power nx dx. అంటే సైన్ కాస్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా లిమిట్స్ 0 to π by 2 ఉంటాయి. tan x యొక్క రిడక్షన్ ఫార్ములాలో లిమిట్స్ 0 to π by 4 ఉంటాయి.
అలాగే సీకెండ్ ఎక్స్ కూడా రిడక్షన్ ఫార్ములాలో 0 to π/4 ఉంటుంది మనకి. సో కాబట్టి ఆ లిమిట్స్ ని గమనించుకుంటూ మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవాలి మనకి. Correct. Good morning all of you. So today we are going to discuss about Wallis formula and their applications. So that is integral 0 to π/2 sin power mx into cos power nx dx. అంటే మనం ఈ ఒక్క ఫార్ములాని మైండ్ లో పెట్టుకున్నా మిగతాది ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx, ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఒక్క ఫార్ములా చదువుకున్నా చాలు. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power mx into cos power nx dx is equal to so m-1, m-3 and so on 2r1. అంటే ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుందో చూడండి. m-1 తో బిగిన్ అవుతుంది, అలాగే m-1 తో బిగిన్ అయ్యి 2 to రెడ్యూస్ అవుతూ చివరికి 2r1 రాగానే రిడక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తాం, స్టాప్ చేస్తాం. అలాగే మళ్ళీ n లో కూడా n-1 తో బిగిన్ అయ్యి రిడక్షన్ 2 to రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో 2r1 రాగానే అక్కడ కూడా రిడక్షన్ స్టాప్ చేస్తాం. సో తర్వాత m ప్లస్ డెనామినేటర్ లో m+n తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అలా 2 to రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తూ చివరికి మళ్ళీ 2r1 రాగానే స్టాప్ చేసుకుంటాం. ఇంటూ k, ఈ k వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే π/2 ఇఫ్ బోత్ m అండ్ n ఆర్ ఈవెన్. బోత్ m n రెండు ఈవెన్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇంటూ π/2 వస్తుంది. అదర్వైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఈజ్ 1 ఇఫ్ అదర్వైజ్. అంటే mnలు ఏ ఒక్కటి యాడ్ అయినా ఆన్సర్ అప్పుడు మనకి ఇంటూ 1 వస్తుంది. అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ దీంతో k వాల్యూ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. k వాల్యూ సమ్ టైమ్స్ π/2, సమ్ టైమ్స్ 1. ఎప్పుడు π/2 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది అనేది పాయింట్ కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాలి మనం. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఫార్ములా. సో మనకి ఈ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ గా ఈ 3 ఫార్ములాలు మనం చెప్పుకున్నటువంటి 3 ఫార్ములాల మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. రైట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power 4x dx. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power 4x dx. సో 0 మనకి ఫార్ములా 0 to π/2 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఫార్ములా ఫామ్ ఉంది డైరెక్ట్ గా. సో 0 to π/2 sin power nx dx ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి. ఫార్ములా దట్ ఈస్ n-1 తో బిగిన్ అయ్యి n-1, n-3, n-5 అండ్ సో ఆన్ 2r1 రాగా రిడక్షన్ ఆపేస్తాం. డివైడెడ్ బై n ఇంటూ n-2 ఇంటూ n-4 అండ్ సో ఆన్ 2r1. ఇక్కడ n ఈవెన్ కాబట్టి ఇంటూ π/2 రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు n వాల్యూ 4 కాబట్టి దాని కరస్పాండింగ్ ఫార్ములా చూసుకున్నప్పుడు న్యూమరేటర్ 4 - 1 తో బిగిన్ అవ్వాలి, అంటే 3. దాంట్లో 2 రెడ్యూస్ చేస్తే 1 అవుతుంది. 3 - 2 1. ఇంకా అంతతో ఆపేస్తాం. 1 కానీ 2 కానీ రాగానే న్యూమరేటర్ లో రిడక్షన్ ఆపేస్తాం. అలాగే డెనామినేటర్ n తో బిగిన్ అవుతుంది, n ఇంటూ n-2 అంటే అక్కడే 2 వచ్చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ డెనామినేటర్ లో కూడా 2 కానీ 1 కానీ రాగానే రిడక్షన్ ఆపేస్తాం ఇంటూ π/2. ఎందుకంటే n వాల్యూ ఈవెన్ కాబట్టి π/2. సో ఈ మొత్తం సింప్లిఫికేషన్ 3π/16. అంటే ఫార్ములా గుర్తుంటే ప్రాబ్లం చేయొచ్చు, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. జస్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అనుకోకూడదు మీరు. ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మళ్ళీ అలా బారు చేసుకుంటేనే వెళ్ళిపోతారు మీరు కంటిన్యూగా. అలా కాకుండా రిడక్షన్ ఫస్ట్ n-1 ఫార్ములా వేసేసాక n-1 తర్వాత అందులో 2 తగ్గించుకోండి, ఆ తర్వాత ఇంకొక 2 ఇలా ఎప్పటి వరకు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి. చివరి వాల్యూ 1 or 2 రాగానే ఆపేస్తారు రిడక్షన్. అలాగే డెనామినేటర్ n తో బిగిన్ చేయండి, ఆ రిడక్షన్ 2 to రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి చివరి టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ 2r1 రాగానే ఆపేస్తాం మనం ఇలా. సో ఫైనల్ దిస్ ఈస్ 3π/16 is the answer. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power 4x dx. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2
integral 0 to pi by 2 sin power 7x dx. That is integral 0 to pi by 2 sin power nx dx. From same formula వేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ n ఆడ్ కాబట్టి ఇంటూ 1 వస్తుంది. సేమ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ n-1 తో న్యూమరేటర్ స్టార్ట్ చేస్తాము. n-1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 6 అవుతుంది. డైరెక్ట్ ఈ స్టెప్ రాసుకున్నా, పై స్టెప్ అక్కర్లేదు, ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ స్టెప్ 6/7, 4/5, 2/3 ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. సో 6 - 1 తో ఇలా కూడా కాదు, నేను డైరెక్ట్ గా ఒకసారి ఈ ప్రొడక్ట్ డైరెక్ట్ గా వేసేయండి, మళ్ళీ ఇట్లా విడివిడిగా by7, by4 ఇట్లా అక్కర్లేదు. 7 - 1 6 తో బిగిన్ అవుతుంది న్యూమరేటర్. 6 లో నుంచి 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 6 × 4 × 2 స్టాప్ చేయండి. డెనామినేటర్ మళ్ళీ 7 తో n తో బిగిన్ అవుతుంది, అంటే 7 తో బిగిన్ అవుతుంది. 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 3 - 2 1, డెనామినేటర్ కూడా 1 తో స్టాప్ అవుతుంది. ఈ n ఆడ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంటూ 1 రాసుకుంటాం. రైట్, దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 3 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ 16/35 వస్తుంది. సో ఇది n ఆడ్ కాబట్టి. అలాగే మళ్ళీ కాస్ట్లు ఫార్ములాలు కూడా తీసుకొని ఈవెన్ కేసు ఒకటి, ఆడ్ కేసు ఒకటి డీల్ చేసుకోండి. సో ఇంటెగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power 10x dx. అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ n ఈవెన్ కాబట్టి ఇంటూ pi by 2 వస్తుంది ఫార్ములాలో. సో డైరెక్ట్ గా సో ఇంటిగ్రల్ 0 to జస్ట్ ఈ రెండు స్టెప్స్, ఫార్ములాకి ఒక మార్క్ ఇస్తారు మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో, ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఒక మార్క్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏది అడిగినా ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరీగా ఫార్ములా రాయాలి మనం. సో అందుకని నిన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం, ఫార్ములాలో కంపల్సరీగా బై హ్యాట్ చేయాలి అని. రైట్, సో ఇక్కడ n-1 అంటే 9 తో బిగిన్ అవుతుంది. 9 నుంచి 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, 1 or 2 రాగానే స్టాప్ చేస్తాం. డెనామినేటర్ n తో బిగిన్ చేసుకోవాలి. n 10 అంటే 10 తో బిగిన్ చేస్తాం. 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, మరి 1 or 2 రాగానే స్టాప్ చేసుకోవాలి రిడక్షన్. ఇంటూ ఇక్కడ n వాల్యూ ఈవెన్ కాబట్టి pi by 2, అదే n ఆడ్ అయితే ఇంటూ 1 వేసుకుంటాం. ఈ సింప్లిఫికేషన్ అంతా ఇక్కడ 5 1s 5 2s క్యాన్సిల్, 3 1s 3 2s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ 63π/512 వస్తుంది. ఇది ప్రాబ్లం నంబర్ 3, ఆ థర్డ్ బిట్ మనకి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 cos power 8x dx. sin power 8 అన్నా cos power 8 అన్నా ఫార్ములా అదే, 0 to pi by 2. మెయిన్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే లిమిట్సే గమనించాలి అంతే. ఆ లిమిట్స్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మళ్ళీ ఫార్ములా అప్లై చేసి వాటిని చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది ముందు ముందు వస్తే మనకి అక్కడ చూసుకున్నాం. రైట్, ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములానే కాబట్టి n ఈవెన్ కాబట్టి అగైన్ ఇంటూ pi by 2 వచ్చింది. సో అప్పుడు ఇక్కడ n-1 అంటే 7 తో బిగిన్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. డెనామినేటర్ n తో అంటే 8 తో బిగిన్ అవుతుంది, 2 రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇంటూ pi by 2 బికాస్ n ఈజ్ ఈవెన్. సో ఇక్కడ 3 2s క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 35π/256 వస్తుంది. సో అది ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 cos power 8x dx. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూసుకోండి ఇక్కడ నుంచి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు మీకు స్లైడ్స్ లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా చేశారు కాబట్టి అలా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. అందుకని నేను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములానే డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తాను. సో I is equal to integral 0 to pi by 2 sin power 4x into cos power 5x dx. Again this is the direct formula format, 0 to pi by 2 format. sin power mx into cos power nx లో ఒక నంబర్ ఆడ్ అయిపోయింది. సో ఆడ్ అయినప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఇంటూ 1 వస్తుంది. ఫార్ములా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకొని ఇంటూ 1. అదే బోత్ టర్మ్స్ బోత్ పవర్స్ ఈవెన్ అయితే ఇంటూ pi by 2 వస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ ముందు ఫార్ములా వేసాం చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. That is m-1, m-3 and so on, 2r1.
into n minus 1, n minus 3 and so on 2r1 divided by m plus n, into m plus n minus 2 into m plus n minus 4 and so on 2r1 into k, where k equal to pi by 2 if both m comma n are even, otherwise 1 k value. సో ఇక్కడ m వాల్యూ 4, n వాల్యూ 5. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఫార్ములాలో ఏమి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొద్దు. సో ఫస్ట్ ఇది m మైనస్ 1తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రెండోది n మైనస్ 1తో ఆ టర్మ్స్ వేస్తాం. m మైనస్ 1 అంటే 4 అవుతుంది, 3 అవుతుంది, దాంట్లో 3లో నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1. సో 1 కానీ 2 కానీ రాగానే రిడక్షన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ n లో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు 5 మైనస్ 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 4 మైనస్ 2 అంటే 2, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 వచ్చింది కాబట్టి స్టాప్ చేసుకుంటాం. డివైడెడ్ బై m ప్లస్ n అంటే 9 వస్తుంది, 9తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి. 9 మైనస్ 2 అంటే 7, 7 మైనస్ 2 అంటే 5, 5 మైనస్ 2 3 మైనస్ 2 1 ఇంటూ 1, బికాజ్ ఇక్కడ m లో n ఆడ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇంటూ 1. ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే దర్ ఇస్ 4 to the 8/315 వస్తుంది. సో ఫార్ములా జస్ట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫార్ములా అప్లికేషన్ ఎరా, ఫార్ములా కరెక్ట్ గా అప్లై చేయటం నేర్చుకుంటే చాలు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈజీ అయిపోతాయి మనకి. అలాగే 2లో థర్డ్ బిట్ 0 to pi by 2 sin power 6x into cos power 4x dx. సో హియర్ బోత్ m and n ఆర్ ఈవెన్. ఇక్కడ బోత్ m and n, సైన్ పవర్ ఈవెనే, కాస్ పవర్ ఈవెనే కాబట్టి సో ఫార్ములా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాం మనం. ఫార్ములాలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇంటూ కే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కే మిస్ అయినట్టుంది, కటింగ్ లో వెళ్ళిపోయింది స్కానింగ్ లో, అది ఇంటూ కే ఉండాలి. ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి అక్కడ ఇంటూ కే, వేర్ కే ఈక్వల్ టు pi by 2 ఇఫ్ బోత్ m కామా n ఆర్ ఈవెన్ 1, ఇప్పుడు అదర్వైజ్ డైరెక్ట్ గా m వాల్యూ 6 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో 6 మైనస్ 1 అంటే m మైనస్ 1, దట్ ఈస్ 5తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 into 3 into 1. న్యూమరేటర్ నెక్స్ట్ ది 4 మైనస్ 1 అంటే 3తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 into 3 minus 2 1. నెక్స్ట్ 6 plus 4 10 అవుతుంది టోటల్. సో అక్కడ నుంచి మనకి 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2. ఈ క్యాన్సిలేషన్ 5 1s 5 2s క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3 2s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ 3 pi by 512 వస్తుంది. 3 pi by 512. నెక్స్ట్ 3లో ఫస్ట్ బిట్. సో 3లో ఫస్ట్ బిట్ చూడండి. సో I is equal to integral 0 to pi sin cube x into cos cube x dx. సో మరి ఫార్ములా లేదు చూడండి, ఇక్కడ 0 to pi by 2 ఉంటేనే ఫార్ములా ఫామ్ ఉంటుంది మనకి. మరి ఇక్కడ 0 to pi ఉంది, మరి ఆ ఫార్ములా ఫామ్లోకి మార్చాలి అంటే, దీన్ని pi by 2 ఫామ్కి మార్చాలి అంటే దాన్ని 2 into pi by 2 రాసుకోవచ్చు. రాసుకుంటే మరి ఇక్కడ pi by 2 మాత్రమే ఉండాలి, 2 ఉండకూడదు. అంటే ఈ 2 ఏమైనా కిందకి అడ్జస్ట్ అవుతుందా లేదా, అంటే కిందకి దిగుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. మరి 2 కిందకి దిగాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి అంటే 0 to 2a ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోవాలి. 0 to 2a అంటే అప్పుడు f of 2a minus x వాల్యూ fx అయితేనేమో 2 కిందకి దిగుతుంది. f of 2a minus x వాల్యూ మైనస్ f of x అయితే ఆన్సర్ 0 అయిపోతుంది. సో అది మనకి ప్రాపర్టీస్ లో నేర్చుకున్నాం, ప్రాపర్టీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీనే ఈ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం అదే ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాం. అంటే -a to a ప్రాపర్టీ, అలాగే 0 to 2a ప్రాపర్టీ, ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాము ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో మనం. దానికన్నా మరి ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి కాబట్టి మనం f of x కన్సిడర్ చేయండి, దట్ ఈస్ sin cube x into cos cube x fx అంటే అప్పుడు f of 2a minus x అంటే 2 into pi by 2 minus x, 2 into pi by 2 అంటే ఇలా pi a కాబట్టి అప్పుడు f of pi minus x, that is a cos cube pi minus x into sin cube pi minus x. సో అప్పుడు cos 180 minus theta minus cos theta, బట్ పవర్ 3 ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మైనస్ ఎలాగో బయటకు వచ్చేస్తుంది. sin cube pi minus x అంటే sin cube x అవుతుంది.
అంటే ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయిపోయింది. సో ఎప్పుడైతే ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయిందో అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ మనకి i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డైరెక్ట్ గా రాసేయటం, ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఏం అక్కర్లేదు. ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ మైనస్ ఎఫ్ ఎక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి దేర్ఫోర్ i ఈక్వల్ టు 0. అది సో ఆ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా 0 అయిపోతుంది మనకి. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ మోడల్ 3లో సెకండ్ బిట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ π/2 టు ప్లస్ π/2 sin స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ 4x dx. అంటే మైనస్ a టు a ఫామ్ వచ్చింది. ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చెక్ చేయాలి, ఎఫ్ఎక్స్ ఈవెన్ అవుతుందా ఆడ్ అవుతుందా చెక్ చేయాలి. అప్పుడు ఈవెన్ అయితేనేమో 0 టు π/2 రాసుకొని డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆడ్ అయితేనేమో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ 0 అయిపోతుంది. సో మరి ఈవెన్ ఆడ చెక్ చేద్దాం. దానికోసం ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ పవర్ 4x dx. Now calculate f of minus x. That is replace x by minus x on both sides. So we get sin square of minus x into cos power 4 of minus x. So appudu sin of minus x minus sin x avutundi, but power even undi kabatti so plus sin square x. Cos of minus x ante cos x avutundi, so cos power 4x as it is ga rasam. So f of minus x value again f of x vachindi kabatti so fx is even function. fx ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అప్పుడు మైనస్ a టు a ప్రాపర్టీ 2 ఇంటూ 0 టు a రాసుకోవచ్చు. 2 ఇంటూ 0 టు a f of x dx. అగైన్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫామ్, వాల్యూస్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. అంటే మనకి 2 మార్క్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో అంటే ఇది మనం ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంక ఇక్కడ ఫార్ములా మనం రాయక్కర్లేదు, బట్ రాస్తే బాగుంటుంది. ఫార్ములా రాస్తే చాలా చక్కగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫార్ములా మనకి ఎదురుగా కనపడుతుంటది కాబట్టి ఏదన్నా క్యాలిక్యులేషన్ లో చిన్న మిస్టేక్ పోయినా వదిలేసి మార్క్స్ వేస్తారు, ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు. క్యాలిక్యులేషన్ లేదా బాగా చేసాడులే అని చెప్పేసి. సో కాబట్టి మీరు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కి ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి, మళ్ళీ ఫార్ములా రాసి తర్వాత ఈ స్టెప్స్ వేసుకోండి. సరే స్టెప్స్ ఎలా వేస్తున్నామో చూడండి. ఫస్ట్ m - 1 రాయాలంటే 2 - 1 1 అది ఒక్క టర్మే వస్తుంది. అలాగే ఈ n - 1 తో బిగిన్ అవ్వాలి అంటే 3 తో బిగిన్ అవుతుంది. 3 ఇంటూ 3 - 2 1 అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది అంతవరకు. m ప్లస్ n అంటే 6 - 2 4 4 - 2 2 దాంతో స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ బోత్ నంబర్స్ ఈవెన్ కాబట్టి ఇంటూ π/2 వస్తుంది. ఇది క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3 2 జా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ π/16 వస్తుంది ఆన్సర్, π/16. సో ఎలా చేసేది చూడ మైనస్ a టు a అనగానే మనకు ఆ ఫార్ములా గుర్తు రావాలి. ప్రాపర్టీ గుర్తొస్తే అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం వెంటనే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే 3లో థర్డ్ బిట్ ఒకటి చేసాం చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే మనకి ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క 2నే మనం దించుకోగలం. అలాగే అందుకని కొంచెం పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది ప్రాబ్లం. సో మనకి ఫార్ములా 0 టు π/2 sin పవర్ mx ఇంటూ కాస్ పవర్ nx dx అంటే మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది. సో మరి ఇక్కడ 0 టు 2π ఉంది, దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. అంటే ముందు ఈ 2 కిందకి దిగాలి అంటే అది ప్రాపర్టీ f ఆఫ్ 2a - x ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి. సో f ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు sin పవర్ 4x ఇంటూ కాస్ పవర్ 6x. ఇప్పుడు f ఆఫ్ 2a - x అంటే అప్పుడు f ఆఫ్ 2π - x అవుతుంది. దట్ ఈస్ sin పవర్ 4 2π - x ఇంటూ కాస్ పవర్ 6 2π - x. sin 2π - x అంటే మైనస్ sin x అవుతుంది, బట్ పవర్ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. కాస్ 2π - x అంటే కాస్ x అవుతుంది, ఆ పవర్ 6 యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాస్తాం. సో ఇప్పుడు f ఆఫ్ 2a - x ఇస్ ఇక్కడ f ఆఫ్ x అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక 2 మనం అలా కింద దించుకోవచ్చు. దేర్ఫోర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు π sin పవర్ 4x ఇంటూ కాస్ పవర్ 4x dx. అగైన్ మళ్ళీ ఇంకా ఫార్ములా ఫామ్ రాలా, మన ఫార్ములా ఫామ్ 0 టు π/2 ఉంటుంది. మరి ఇంకా 0 టు π ఉంది అంటే మళ్ళీ పైని 2 ఇంటూ π/2 ఇలా రాసుకోండి.
అగైన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a ఫార్మాట్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ 0 to 2a అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఇంటికి ఇందాకేమో ఎఫ్ ఆఫ్ 2 పై మైనస్ ఎక్స్, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. పై మైనస్ ఎక్స్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి, పవర్ ఈవెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఎఫ్ఎక్స్ వస్తుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2a మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ అగైన్ మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయింది కాబట్టి ఈ 2ని కూడా మళ్ళీ మనం కిందకి దించుకోవచ్చు. అంటే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power 4x ఇంటూ cos power 6x dx. ఇలా మనం 2 times ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే అది ఫార్ములా ఫామ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. కంపల్సరీగా ఇలాగే చేయాలి. కాబట్టి కొంచెం డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే. బట్ ఈ 2 సార్లు ప్రాపర్టీ అప్లై చేసిన తర్వాత 2 2లు కిందకి వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫార్ములా మామూలు 2 into 2 4 అలాగే ఉంచేస్తే 4 మైనస్ అంటే 3తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడేమో 5తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో 3 into 3 minus 2 1, ఇక్కడ 5తో బిగిన్ చేస్తే 5 into 3 into 1. నెక్స్ట్ అలాగే 4 plus 6 10 అవుతుంది. సో 10తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. 10 into 10 minus 2 8, 8 minus 2 6 into 6 minus 2 4 into 4 minus 2 2. ఇక్కడ బోత్ నంబర్స్ ఈవెన్ నంబర్సే కాబట్టి ఇంటూ π/2. అది ఎలా వచ్చిందో ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములా ప్రూఫ్ చేసాము, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం చూసుకుని సరిపోతుంది. ఇంక క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోండి, చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ 3π/128 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 ఇన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ బిట్ ఇన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ 4లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసుకోండి ఒకసారి. I is equal to integral 0 to a x into root of a square minus x square dx, a square minus x whole power 7/2 dx. చూసుకోండి ఒకసారి, a square minus x square ఉంది, ఇది చూడగానే మీకు సబ్స్టిట్యూషన్ గుర్తు రావాలి. a square plus x square అంటే x equal to a tan theta, a square minus x square అంటే x equal to a sin theta, x square minus a square అంటే x వాల్యూ ఏ సీకెంట్ థీటా రావాలి, లేదా కాస్ హెచ్ థీటా, ఏ కాస్ హెచ్ థీటా కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా. ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నామో ఆటోమేటిక్ గా లిమిట్స్ అలాగే డిఎక్స్ ఈ ఇంటెగ్రాండ్ మొత్తాన్ని థీటాలో కన్వర్ట్ చేయండి. సో డిఎక్స్ వాల్యూ ఏ కాస్ థీటా డి థీటా అవుతుంది. అలాగే అప్పర్ లిమిట్ యుఎల్ అంటే అప్పర్ లిమిట్, ఎల్ఎల్ మీన్స్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇందులో అప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా, ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సైన్ థీటా వాల్యూ 1, దెన్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు π/2. అలాగే లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే సైన్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, అంటే థీటా వాల్యూ 0 degrees అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ I is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఎక్స్ వాల్యూ ఏ సైన్ థీటా కాబట్టి ఏ సైన్ థీటా రాసాము ఇక్కడ. అలాగే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈ హోల్ పవర్ 7/2 రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ డిఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఏ కాస్ థీటా డి థీటా. ఇక దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి మనం. ఏ సైన్ ఏ ఇంటూ ఏ, ఇది ఏ స్క్వేర్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసాము. ఇంకా దీని సింప్లిఫికేషన్ ఇందు లోపల ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 7/2 వస్తుంది, అంటే ఏ పవర్ 7 వస్తుంది బయట. ఇలా అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఇది కాస్ స్క్వేర్ థీటా రాయొచ్చు. అప్పుడు ఇది ఏ పవర్ 7 ఇంటూ కాస్ పవర్ 7 వస్తుంది. ఆ ఏ పవర్ 7 ఇక్కడ బయట ఉన్న ఏ స్క్వేర్ మొత్తం ఏ పవర్ 9. మిగతా అంతా 0 ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 రాస్తాము. సైన్ థీటా కాస్ థీటా అంటే ఇది కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 7/2 కాబట్టి ఆ 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ కాస్ పవర్ 7, కాస్ పవర్ 7 ఇంటూ మళ్ళీ కాస్ ఉంది కాబట్టి కాస్ పవర్ 8 ఇంటూ సైన్ థీటా డి థీటా. మరి ఇక్కడ మనం 0 to π/2 సైన్ పవర్ m ఇంటూ కాస్ పవర్ n రిడక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి లేదు. ఎందుకు మనకి సైన్ పవర్ m ఇంటూ కాస్ పవర్ n అప్లై చేయాలంటే m అండ్ n వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ఫార్ములా అప్లై చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. మనం మైండ్ లో కాస్ ని కాసేపు టీ అనుకుంటే అప్పుడు మైనస్ సైన్ థీటా డి థీటా డిటి అవుతుంది.
అంటే ఇది -t⁻8 dt అవుతుంది. అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ లిమిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇంకా లెందీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ఇంకా డైరెక్ట్ గా కాసుల్లోనే ఉంచి ఇలా మైండ్స్ లో అనుకుంటే సరిపోద్ది. అంటే అప్పుడు sin θ d⁻ వాల్యూ -dt అవుతుంది. అంటే సింప్లీ దిస్ ఇస్ ఇంటెగ్రల్ -t⁻8 dt లేదా t⁻8 ఇంటూ -dt. ఆ మైనస్ ముందుకు వస్తే అది -a⁻9 ఇంటూ t⁻8 అంటే ఇంటిగ్రేషన్ t⁻9/9. మళ్ళీ టీ వాల్యూ అంటే కాస్తిటానే కాబట్టి ఇట్లా డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఎలా వచ్చింది అనే దానికి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్, మీకు అర్థం కావడం కోసం రాసింది, ఎగ్జామినేషన్ లో రాయక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు. f(x)(n) into f'(x) dx ఫార్మ్ f(x)(n+1/n+1) లిమిట్స్ 0 to π/2. ఎందుకంటే కాస్తిటాలోనే ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్ 0 to π/2 రాసుకుంటాం. అంటే మనం టీ అస్యూమ్ చేసుకొని టీలోకి మార్చలేదు, మారిస్తే మళ్ళీ లిమిట్స్ కూడా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది, టైం తీసుకుంటుందిలే. ఇక్కడ ఈ -a⁻9/9 బయట రాసుకోండి. ఇప్పుడు కాస్ థీటాకి π/2 అప్లై చేస్తే 0 అప్లై చేస్తేనే 1, కాస్ 0 1 అవుతుంది. -a⁻9/9 ఇంటూ 0 - 1 దట్ ఈస్ a⁻9/9 వస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేసినటువంటి మోడల్ ఇది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్, సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేసేవంటే 7 మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఇంపార్టెంట్. అదే 2 మార్క్స్ అనుకోండి, ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డే ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్స్, లెంత్ ఇవ్వడం. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని దాన్ని సైన్ కాసుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ మోడల్ రా, అందరూ కంపల్సరీగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. అగైన్ మరి ఆ 4th లో సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి ఒకసారి. సేమ్ ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూషన్. I = ఇంటిగ్రల్ 0, అక్కడ 0 to a అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 0 to 4 అని ఇచ్చాడు, అంత తప్పితే వేరే ఏం లేదు అక్కడ. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 4 16 - x² హోల్ పవర్ 5/2 ఉంది కాబట్టి అగైన్ దిస్ ఇస్ 4² - x² ఫార్మ్ కాబట్టి x = a sin θ అంటే 4 sin θ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోండి. దెన్ dx = 4 into sin θ డెరివేటివ్ cos θ dθ. అగైన్ అప్పర్ లిమిట్ x వాల్యూ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 4 = 4 sin θ అంటే sin θ 1 అవుతుంది, θ వాల్యూ 5/2. అలాగే లోయర్ లిమిట్ x = 0 తీసుకుంటే sin θ 0 అవుతుంది, θ = 0 degrees. Therefore I can be written as integral 0 to π/2 16 - 16 sin square θ whole power 5/2 into 4 cos θ dθ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 16 కామన్ తీసుకుంటే 16 into 1 - sin square θ అంటే 16 cos square θ whole power 5/2 into 4 cos θ dθ. ఇక్కడ దీన్ని మనం 16 అంటే 4 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చురా, ఆ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు 4⁵ into 4⁴ కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 దిస్ ఈజ్ cos power 5 అవుతుంది ఇంటూ cos θ. ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ cos power 6 θ. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 cos power nx dx ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది, 4⁴6 ఇంటూ. సో డైరెక్ట్ గా అంతవరకు ఆ ఫార్ములా మీరు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో 4⁴6 ఇక్కడ పవర్ 6 ఉంది కాబట్టి అంటే ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ π/2 వస్తుంది, అది ఒకటి మైండ్ లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ n-1 తో బిగిన్ అయితే 5 తో స్టార్ట్ అవుతుంది రిడక్షన్. 5 into 5 - 2 3 into 3 - 2 1 అలాగానే స్టాప్ చేస్తాం రిడక్షన్. డినామినేటర్ n తో బిగిన్ అవుతుంది, n into n-2 into n-4 అలా. సో ఫైనల్ దిస్ ఇస్ 4⁴4 into 5/2 వస్తుంది. ఇంకొక 2 కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఒక 4 ఈ 4 కట్ చేస్తే ఇక్కడ 4⁴5 ఉంటుందిరా. బై అంటే 2 4లు కట్ చేయొచ్చు 4⁴4, ఎందుకంటే 4 ఇది ఒక 2 into 2 4 అంటే 4 స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, ఇందులో 4⁴4 అయిపోతుంది, అది 5 into 5/2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రా. ఇంకా మళ్ళీ దీనిలో 4⁴4 అంటే 16 into 16 రా,
ఓ దాంట్లో 2 8 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 16 into 8 128 into 5 pi దట్ ఈస్ 645 వస్తుంది. అది మనకి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా LAQs ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం LAQ. సో ఇదే మోడల్ మీకు వర్కౌట్ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ 0 to pi. So integral I is equal to integral 0 to pi x into sin power 7x into cos power 6x into dx. చూడండి మన ఫార్ములా 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx మన దగ్గర ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఎన్ని చేంజెస్ చేయాలో చూడండి. ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత 0 to pi by 2 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. రెండు పనులు చేయాలి ఇక్కడ మనం. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే 0 to a ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోండి. సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో చేసాం మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్. సో 0 to a ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోండి. therefore I is equal to integral 0 to pi minus x into sin power 7 pi minus x into cos power 6 pi minus x. Then I is equal to pi minus x into, so this is sin power 7x అవుతుంది. cos 180 minus theta minus cos theta అయినా పవర్ ఈవెన్ కాబట్టి ప్లస్ cos power 6x. So this is equation 2. Now add I plus 1 plus 2 implies I plus I is equal to 0 to pi by 2 this term, అలాగే ఈ టర్మ్ రెండిటి చేసుకోండి. then 2i is equal to 0 to pi, ఇది x ఇది pi minus x, x క్యాన్సిల్ అయిపోతే pi into వస్తుంది మీకు, pi into sin power 7x into cos power 6x dx. ఈ పై కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసుకుంటే 2i is equal to pi into integral 0 to pi sin power 7x into cos power 6x dx. మళ్ళీ ఇది మన VSAQలో చేసాం ఆల్రెడీ. అంటే ఇక్కడ 0 to 2a అంటే 0 to 2 into pi by 2 రాసుకొని ఈ 2 కింద దించగలమా లేదా, దించాలి అంటే ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి. మైనస్ f of x ఫామ్ వస్తేనే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 0 రాసేస్తాం దీని వాల్యూ. మరి ఆ మైనస్ ఫామ్ వస్తుందా ప్లస్ ఫామ్ వస్తుందా అంటే ప్లస్ ఫామే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ pi minus x ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ జరిగిపోయింది కాబట్టి సేమ్ అదే. సో f of x వాల్యూ sin power 7x into cos power 6x dx. సో therefore f of 2a minus x అంటే that is f of pi minus x. సో this becomes f of x అయిపోయింది. సో అప్పుడు f of 2a minus x వాల్యూ f of x అయింది కాబట్టి therefore ఆ 2 ఈ 2 ఇలా ముందుకు వచ్చేస్తుంది, అంటే 2 pi into integral 0 to pi by 2 వచ్చేస్తుంది. ఇలాగే 2i is equal to 2 pi into integral 0 to pi by 2 sin power 7x into cos power 6x dx. ఇక sin power 7 అంటే n ఒకటి, m ఆడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఫార్ములాలో ఇంటూ 1 వస్తుంది ఇక్కడ ఇలాగా, రైట్. సో ఇక్కడ ముందు 2 2 కట్ చేసుకోండి. దెన్ I is equal to pi into, సో ఇక్కడ 7 minus 1 6 తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ 6 minus 1 5 తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. 6 into 4 into 2 into 5 into 3 into 1 divided by 7 plus 6 13 అవుతుంది. సో 13 into 13 minus 2 11 into 11 minus 2 9 into 9 minus 2 7 into 7 minus 2 5 5 minus 2 3 3 minus 2 1 ఇలా. ఈ 5 3 1 5 3 1 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, 5 into 3 into 1. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ 3 2s 3 3s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక మిగతా సింప్లిఫికేషన్ 2 2 4 8 8 2s 16 5 డివైడ్ బై 3003. సో ఇది LAQ ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ 2 స్టెప్స్ చేయాలి మనం. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేశాక అప్పుడు ఫార్ములా ఫామ్లో లేదు కాబట్టి ఫార్ములా ఫామ్లో 0 to 2a ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకుంటాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ 0 to a అప్లై చేసాము, తర్వాత 0 to 2a ప్రాపర్టీ అప్లై చేసాము. చూసుకోండి ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా. సేమ్ మళ్ళీ LAQs తో కూడా మళ్ళీ a² - x² ప్రాపర్టీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఒకటి వచ్చింది.
let I is equal to integral minus a to a x square into a square minus x square whole power 3/2. సో ఫస్ట్ మైనస్ ఏ టు ఏ ఉంది కాబట్టి మరి అంటే మనకి ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఎఫ్ఎక్స్ ఈవెన్ అయితేనేమో డైరెక్ట్గా 2 into 0 to a రాయొచ్చు. అదే ఎఫ్ఎక్స్ కనుక ఆడ్ అయితే ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా 0 అవుతుంది. అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎఫ్ఎక్స్ ఈవెన్ ఆడ్ చెక్ చేద్దాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్స్ అన్ని ఈవెన్ అనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఈవెన్ ఫంక్షనే అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఈవెన్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2 dx. అది సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకెంత ముందు ప్రాబ్లం మనకి పిఎస్ఎక్యూలో చేసినట్లుగానే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా, అలాగే డిఎక్స్ వాల్యూ ఏ కాస్ థీటా డి థీటా అవుతుంది. అలాగే అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే థీటా π/2, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే థీటా 0 అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రాండ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఎక్స్ వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 3/2 ఇంటూ డిఎక్స్ వాల్యూ ఏ కాస్ థీటా డి. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. సో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఒక ఏ ఉంది, మొత్తం ఏ క్యూబ్ లోపలే ఉంటుంది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఈ కాస్ థీటా కూడా ముందే రాసాము. దీని సింప్లిఫికేషన్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 3/2. మళ్ళీ అప్పుడు ఈ స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏ క్యూబ్ ఇంటూ కాస్ క్యూబ్ థీటా వస్తుంది. సో 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 ఇది ఒక ఏ క్యూబ్, ఇక్కడ ఒక ఏ క్యూబ్, మొత్తం ఏ పవర్ 6 సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ ఇది కాస్ థీటా ఇంటూ ఇక్కడ కాస్ క్యూబ్ అంటే మొత్తం కాస్ పవర్ 4 థీటా. ఈ ఏ పవర్ 6 బయట రాసుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అప్లికేషన్ m - 1 అంటే 2 - 1 ఒక టర్మే వస్తుంది. 4 - 3 తో బిగిన్ అవుతుంది, 3 into 1 2 + 4 6 తో స్టార్ట్ అవుతుంది రిడక్షన్, డెనామినేటర్ రిడక్షన్ 6 - 2 4 4 - 2 2. ఇటు బోత్ ఆర్ ఈవెన్ నంబర్ పవర్స్ కాబట్టి సైన్ కాస్ పవర్స్ ఈవెన్ కాబట్టి ఇంటూ π/2. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ π into ఏ పవర్ 6/16 వచ్చేస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ సేమ్ మోడల్లో మళ్ళీ ఈసారి నంబర్స్ ఇచ్చాడు, అక్కడ ఏలు కాకుండా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఎక్స్ పవర్ 5 into 1 - x హోల్ పవర్ 5. చూడండి అక్కడ ఇంతకుముందు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 - x ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 1 - x ఉంది. సో కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో సైన్ స్క్వేర్ థీటా తీసుకోవాలి. అప్పుడు 1 - sin స్క్వేర్ థీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా రాయొచ్చు. కాబట్టి యాక్చువల్గా దీనికి వేరే మెథడ్ కూడా ఉంది, కాబట్టి ఆ వేరే మెథడ్ చేయాలంటే మీకు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ రావాలి. అది రాదు కాబట్టి మీకు అప్పుడే మీకు ఈ ప్రొసీజరే స్టార్ట్ చేస్తారు అందరూ. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ థీటా పెట్టుకుంటే డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin థీటా కాస్ థీటా డి థీటా ఇలాగే ఉంచండి. మళ్ళీ సైన్ 2 థీటా ఏం రాయొద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ సైన్ ఇంటూ కాస్ రాయాలి కాబట్టి ఎలాగో. అగైన్ అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 పెడితే సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1 అంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 థీటా వాల్యూ π/2. అలాగే ఎక్స్ వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే సైన్ స్క్వేర్ థీటా 0 అవుతుంది, అంటే సైన్ థీటా 0 అంటే థీటా వాల్యూ 0 డిగ్రీ. సో లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది, అలాగే డి ఆఫ్ ఎక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అవన్నీ కూడా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే therefore I is equal to integral 0 to π/2 sin square theta whole power 5. ఎందుకంటే ఎక్స్ వాల్యూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 - sin square theta whole power 5/2. నెక్స్ట్ డిఎక్స్ వాల్యూ 2 sin theta cos theta d theta ఇలా. సో మరి ఇది 1 - sin square theta అంటే cos square theta whole power 5/2 అంటే ఇప్పుడు cos power 5 theta వస్తుంది. ఈ పక్కన ఇంకో కాస్ ఉంది కాబట్టి cos power 6 theta.
అలాగే ఇక్కడ sin స్క్వేర్ తీటా హోల్ పవర్ 5 అంటే sin పవర్ 10 తీటా, ఇక్కడ ఒక సైన్ ఉంది అంటే sin పవర్ 11 తీటా. ఈ 2 కాన్స్టెంట్ బయట రాసుకో. సో ఇట్లా వస్తుంది. therefore I is equal to 2 into integral 0 to pi by 2 sin power 11 theta into cos power 6 theta d theta అవుతుంది. Again integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx వాల్యూస్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి. సో 11 మైనస్ ఉంటే 10 తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది న్యూమరేటర్ లో. ఇక్కడేమో 6 మైనస్ 1 5 తో రిడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10 into 10 minus 2 8 into 8 minus 2 6 into 6 minus 2 4 4 minus 2 2. అలాగే 6 minus 1 5 తో బిగిన్ అవుతుంది. 5 into 5 minus 2 3 3 minus 2 1. అలాగే డెనామినేటర్ 11 plus 6 17 అవుతుంది. 17 నుంచి రిడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. 17 రెండు రెండు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళండి, చివరకు 1 వస్తుంది. ఇందులో ఈ 531 531 కట్ చేసుకోవచ్చు. 5 into 3 into 1 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. మిగతా బ్యాలెన్స్ లో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉంటే మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 2s 5 3s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మళ్ళీ 3 1s 3 2s ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. ఇంకంతే క్యాన్సిలేషన్, ఇంకెక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పోతుంది. సో అప్పుడు ఆన్సర్ 2 into 2 into 8 into 2 into 4 into 2 మొత్తం 2 పవర్స్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ 2 రాసుకుంటే దట్ ఈస్ 512 అవుతుంది మొత్తం. అది 512. అలాగే డైనామినేటర్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే దట్ ఈస్ 1,53,153 అవుతుంది. అంటే 153 153 అట్లా వచ్చింది నంబర్. సో ఇలా మనకి ఆ వాల్యూస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసుకోవాలిరా. సో ఒకసారి మాత్రమే జేఈ మెయిన్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, ఒక్కసారి. బట్ టోటల్ గా ఏంటంటే మనకి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ 3 ఫార్ములే పర్ఫెక్ట్ గా బై హార్ట్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి అది జాగ్రత్తగా ప్రాపర్టీస్ ఫార్ములాలు బై హార్ట్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది.